कौमां दुनिया के उत्ते वो जिउंदियां ने जिहड़ियां लड़दियां ने मरदियां ने जूझदियां ने। साडे चप्पे चप्पे दे धरती दे उत्ते खून डुलिया होया, चप्पे चप्पे ते शहीद बैठे ने, वो साडे सी। तां वो दिन दूर नहीं जो सिर्फ किताबां दे विच पढ़िया जाया करूगा कि इत्थे एक पंजाबी सूबा, पंजाबी खिता, पंजाबी कौम कोई होया करती सी। फिर वो किहड़े लोग ने जिहड़े बादल नाल भी चंडीगढ़ नूं जांदे ने, राहुल गांधी दे नाल भी रैली जांदे ने, किहड़े लोग ने? साडे भी जांदे ने, हज़ारां ट्रैक्टर लेके गए, हज़ारां गड्डियां लेके चंडीगढ़ नूं गए। इन्नी ज़मीर साडी मर चुकी है, इन्ने निखित हो चुके हैं। तानाशाही दा दौर है, किन्नी ढेर करदी है। यूपी दे विच कुड़ी सारिਆਂ ने ਆਪਾਂ अखबारां दे विच मोबाइलां दे विच देखिआ है, एक दलित परिवार की कुड़ी नाल बलात्कार होया, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ कट दी गई, रात को पुलिस ने संस्कार करता। पत्रकार की कवरेज करन गए, 3 पत्रकारां दे उत्ते यूएपीए लाता परसों। हुण तुसीं देख लो पत्रकार किहड़े 147 ने चक्की फिरदे ने, किहड़े बकवादी ने, किहड़े देश तोड़न दीयां गल्लां करदे ने। बोलण की आजादी खत्म हो रही है, साडे भी होनी है। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰ ਐਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, वैसे तो कुछ गल्लां रह नहीं गई क्योंकि भाई कनवर ने ਜਾਂ ਹੋਰ इथों बोलते बुलारिया ने बड़ा विस्तार के नाल तुहानूं दस्सिआ है, पर कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं साझियां करना चाहुंदा जो मैनूं लगदा कि रह गईयां ने। खेती के खिलाफ कानून आए, पूरा पंजाब सड़कों पर आया, जथेबंदियां वालियां ने अगवाई की। खुशी की गल है कि जिथे साडे बजुर्ग लगातार पिछले 40 साल तो एक होर लड़ रहे ने, उन्हां नाल साडी जवानी भी मोढे नाल मोढा जुड़ के तुरी है। सिर झुकदा उन्हां मेरियां मावां, उन्हां भैणां अगे, उन्हां बच्चियां अगे जिहड़े रातां नूं टोलां ते पंपां ते इन्हां दीयां दुकानां दे मोहरे रातां कटदे ने। इह हुंदा सिल्ड जो इस तरह कौम कोई आती है ना बाहर निकल के, तो जित फिर यकीनी होती है। पर एक गल का ख्याल रखना है कि हुण जिस तरह आप देखते हैं कि अखबारों के बयान आते हैं कि जी कोला मुक गया, हो सकता बिजली है जी बत्ती है जी गुल हो जाए 2-4 दिनों के विच। तो यह भी एक साजिश होती है, चाल होती है किवें सरकारां ने घोड़ा नूं कमजोर करना है। हुण आपां देखो करोना इत्थे रहा, करोना भी वैसे एक बहाना सी, करोना कराना मैं नहीं मानता कि करोने 9 की बीमारी सी। करोने की आड़ दे विच सेंटर सरकार ने जी फासीवादी सरकार है मोदी बीजेपी की RSS की, उन्हें बड़े कानून आ जिहड़े लैके आते, बहाना बनाया कि करोना है, लोगों को घरों निकलण दो, दफा 44 ला दो, जो कोई निकलूगा तो मुकदमा दर्ज कर दो, लोग डर के घर बैठ जान। तो उस करोने के भी रेल गड्डियां बंद रही, पर उदों नहीं कोला मुक्या। हालांकि कल या परसों जथेबंदियों वालों भी ऐलान किया गया भी भाई जे कोई कोले की गड्डी आती है, कोई रेह की गड्डी आती है, यूरिया DAP की कोई जरूरी वस्तुआं ने जिहड़ियां आपां रोजमर्रा की जिंदगी च वरतदे हैं, तो असीं रोकांगे नहीं, तुसीं लैके आओ। पर हुण अज कही जाते साडे कोल 2 दिनों का कोला रह गया, 1 दिन का कोला रह गया। वो जान बुझ के अपने ही लोगों नूं, अपने ही किसानां दे, अपने ही जिहड़े आगू लोग ने अगे लगे हुए ने घोल दे, उन्हां दे खिलाफ करदे ने। बाहले बंदे कही जाते हैं साडा आखिरी पानी रह गया झोने नूं, नलमिਆਂ ਨੂੰ पानी लाउण वाले ने, ਜਾਂ कोई रौणी करनी है ते लाइट आउणी नहीं है, बिजली आउणी नहीं है, ते बाहरिਆਂ ने यह भी कहना यार किसानां ने नवां पंगा खड़ा करता। शहरी तबका जिहड़ा दुकानदार ने, व्यापारी ने, आड़तके ने, उन्होंने सब तो पहला भजना भी नवा जग पाता यार लाइट
ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਾਲ ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਕੁਝ ਹਮਲਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, 12 ਕਰਕੇ, ਆਈਲਟਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਲਟਸ ਦੀਆਂ ਭਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਦਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਵੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 84 ਭੁਲਾਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ 84 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾਤਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਗਏ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਮੇਰੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੁੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ 250 ਘਰ 300 ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਤਾਓਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰੀਏ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਨਾ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੈਸੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ 10ਵਾਂ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਕਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। 3-3:30 ਵਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਜਗਾਉਣਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਯਾਰ। ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਊਂਗਾ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਮੁੰਡਾ, ਬਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਪੁੱਜਵਾਲਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਮਪੀ ਕੋਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਠੇਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਿਖਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਵਜੂਦ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਢੇਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ, 3 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਲਾਤਾ ਪਰਸੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ 147 ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰ ਐਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਰੰਗਜੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਹਾ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਣਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਸੂਰਮੇ ਰੰਗਜੇਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਬਸਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਰਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਦੇਖੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 16 ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ UAPA ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਭ ਹੀਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ UAPA ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, UAPA ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ। ਉਹ ਲੋੜਾ ਯਾਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ?
ये क्यों? क्योंकि असी वेसले हाँ, असी लिखित हो गए यार, असी सोचे ही नहीं कदे। आ नौजवान मेरे भरा बैठे ने, फलाने गैट का कदों गाना आना है, किन्ने व्यू हो गए, किन्ने लाइक हो गए, किन्ने कमेंट हो गए, ये चक्कर च है। असी ओहदे फैन, असी एहदे फैन है, अं लड़ी जाते एक दूजे मावां भैणां दीयां गालां। कित्थे गई साडी मानसिकता, साडी बुद्धि, साडी सोच? ते अगले ने सानू उलझा लिया। तो भरावो गल्लां बड़ियां ने करन वालियां, मैं जाना भी आगे, बोल बुलारियां ने भी बोलना है, पर यही कह के जाऊंगा कि असीं तां चले हुए हैं, इक्को ही गल घरों मिशन ते चले हुए हैं कि ये लड़ाई है ना जिहड़ी, ये लड़ाई का ये ना कोई समझे कि मैं सेहरा बंध लूंगा, मैं लड़ाई तो हीरो बन के निकल जूंगा। नहीं, लड़ाई लंबी है, लड़ाई साडी कौम के वजूद की है, इतिहास का हिस्सा असीं जरूर बन जाएंगे कि असीं योगदान अपना इस लड़ाई दे विच किन्ना पाया। एक पल पल का इतिहास लिखिया जाता जदों कौमां लड़दियां ने, तो उस इतिहास दे विच असीं किधरों लिखाउणा है, लोकां नाल खड़े होना है कि गदारां दी लाइन खड़े होना है, ये साडे ते निर्भर करदा है। ते किन्ना क असीं लड़ांगे ये भी साडे ते निर्भर करूगा। जे असीं अज अपने योद्धियां नूं याद करदे हैं, उन्हां दीयां कुर्बानियां नूं याद करदे हैं, तो इस करके तो साडे लई साडी कौम का वजूद जिउंदा रह जे, तां शहीदियां कर पा के गए ने। और उस अज कनवर बोल के गए भाई कि साडे अज रोल मॉडल, साडे हीरो कौन ने? नौजवानों के गाउण वाले। गाउण वाले उत्तों कुछ होर हुंदे ते अंदरों कुछ होर हुंदे। आ बेचारा हल्फ चीमा, कनवर गरियाल, मुंडा जस बाजवा, बाबे अर्गे ने, 5-7 कलाकार होर ने, लगातार रात मेरे नाल बठिंडे भी बैठे रहे ने, रोज मेरे नाल कदे अंमृतसर, कदे जलंधर, कदे पटियाले, कदे मानसा, कदे बठिंडे। ये कुछ चंगे भी हैगे ने जिहड़े बेचारे ऐं तुरे होए ने, कुछ के गल्लां वाले भी हैगे ने, पर असीं तां सारा कुछ इन्हां जो देखण लग गए। फोटोआं खिचा लियां, सैल्फियां पा लियां, है ना? नहीं यार, साडा असल असल बिल्कुल जिवें बाई ने कहा, असल मूल पछाणो असीं कौन है, किन्ना दे वारस हां, किहड़ा खून है, किहड़ा डीएनए है साडे। एक मेरा वीर, मैं बेनती होर करूंगा, मैं हमेशा हर स्टेज पे गल बोलता हुंदा ना, साडी बोली बचूगी तां साडा वजूद बचूगा। अगले बहुत समा पहला समझ गए, क्योंकि उन्होंने पता भी जे किसी कौम को खत्म करना है, उसकी बोली नूं मारो, उसके इतिहास नूं कलंकित कर दो, तोड़ मरोड़ के पेश कर दो, उसके धर्म के विच इस तरह मिलावटां कर दो, उसके कुदरती स्रोत खोलो, तो कौम आपे खत्म हो जाती है। इतिहास के बहुत बड़ियां गड़बड़ां हो रही। मैं सरसे जाके आए हैं, असीं चौथे पंजवें, बहुत बड़ा कट सी सरसे दे विच, अपने पंजाबी लोग बड़े सी। मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा यार तुहाडे पंजाबी जबान दे, पंजाबी बोली दे की हालात आ? वो कहते भाई CBSE दे जिहड़े तां असीं जदों गए, मैं पूछा, मैं यार पंजाबी दे की हालात आ? पंजाबी सारी पढ़ियां हरियाणे दे नाल नाल अपने पंजाब दे जिहड़ी पंजाबी बेल्ट है, तो कहते भाई CBSE बोर्ड दे विच जिहड़े तां अंग्रेजी स्कूल ने वो जिहड़ा पंजाबी पढ़ाउंदे ही नहीं हैगे, जिहड़े सरकारी स्कूल आ उहदे 6वीं तो पंजाबी लगदी है। NCERT ਦੀਆਂ किताबां दे विच उन्होंने बड़ी, देखो समझ वाली गल, देखो कित्थे असीं मार खा रहे हैं, ये गौर करियो इस गल दे उत्ते। इधरों पाई इधरों कटती हो ना होवे कि असीं अपने बच्चों का स्कूल पता ही नहीं लैण जाते। एक बार स्कूले पढ़न पाया, साल बाद रिजल्ट लैण आउणे हुंदे आ, लैण जाने हुंदे आ, वो 90 ला के 95% ला के असीं आउंदे होए मिठाई का डब्बा लिया के बण दिंदे आ कि साडा जवाक पहले नंबर ते आया जी। तो वो किताबां दे विच इतिहास पढ़ाया जा रहा, गौर करियो, तुसीं भी फरोल लो जाके जवाकां दीयां किताबां। लिखिया गया कि गुरु अर्जन देव ने खुदकुशी की सी, गुरु हरगोबिंद साहब का दिमागी संतुलन बिगड़ गया सी, वो कमले हो गए सी, गुरु गोबिंद सिंह अपने बच्चों को छड्ड के भज गए। ये किताबां च पढ़ाया जा रहा साडे जवाकां नूं किताबां। दूजे पासे सानूं चिट्टी सिउंक खा गई। आ जिहड़े साडे इतिहास स्रोत सी ना, आनंदपुर साहब के किले वो खत्म कर दिते गए, चमकौर की कच्ची गड्डी ढा के गुरुद्वारा बना दिता गया,
ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੈਟਰ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਖਕ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਸ਼ਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5-5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 500 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਬਸ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੀ ਫੈਦਲਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਵੜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੰਧ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੀ ਸੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਤਰਾਜ ਆ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਡੰਡੀ ਲੱਗੋ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੋਏ ਫਿਰੋ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜਾਓ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੜਾਓ, ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਨਵੇਂ ਗੁਟਕੇ ਛਪੇ ਆ, ਮੁਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗੁਟਕੇ। ਮੁਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਗ ਸਮੱਗਰੀ। ਪਾਚੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 135-40 ਗੁਟਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ये बड़ी मच्छी ना दरिया में छोटियां मच्छियां नूं खा जाती है। अगले का टीचा ही एक है, इको इस मुल्क नूं इको रंग च रंगना, भगवा रंग। हिंदू राष्ट्र को कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनावांगे, घट गिनतियां खत्म कर देनियां। एनआरसी लेके आए, सीए लेके आए, 370 तोड़ के अज 2.5 साल हो गया। 98 लाख कश्मीरी अंदर ताड़े हुए है। कोई नेट की सहूलत नहीं, कोई बिजली पानी की सहूलत नहीं, कोई सेहत सहूलत नहीं, कोई पढ़ाई की सहूलत नहीं। साडे वर्गे इंसान है यार। कितने के बंदियां नूं पता होना कि कश्मीरियां नूं ताड़िया होया नूं अज 2.5 साल हो चले, अं सानू तारना। जो कल नूं ला के एमरजेंसी नैट करता बंद, घरों घर ही तार लेना। होने ने हालात ज्यादा फिर गोडे टेक जो ईण मन जो जो तुसीं कहने ठीक है, जे नहीं ईण मननी तो फिर त्याग दो। संपर्क बना के रखो, जिवें कन्वर ने कहा कि सभावां होणीआं चाहीदियां ने। नौजवान मुंडे बैठ के अपने ऐसे विचारां दा आदान प्रदान करिया करो, को सिक्ख्या करो, को सुनाया करो। मोबाइलों के विचों निकल के आओ बाहर, किताबां वाल अपना ध्यान दो, अखबारों के आर्टिकल पढ़दा करो। किताबां पढ़ोगे इतिहास दीआं, उन्हां योद्धियां दीआं जीवनियां पढ़ो, बंदे नूं प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। जो कि योद्धे की पढ़ते ना किताब, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਾਲੀ, ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਐਡੇ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਹਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। तो नौजवानों ये बड़ी महान विरासत है, बड़ी महान सभ्यता है। सभ्यतावां मैं कहना हुंदा कि यकदम नहीं बनदियां, ये विरासतां कौमां यकदम नहीं बनदियां कि 2-4 साल दे विच कोई कौम खड़ी हो गई। इहनूं सदियां लगदियां ने, सैकड़े साल लगदे ने, बड़ा खून डुलदा, बड़े सिर लगदे ने, बड़ी घालना करदी जांदी है। अज दुख हुंदा है, वो सरदार कपूर सिंह ने गल कही, सुन लो ध्यान नाल कि जे ना संभले ना तुसीं इन्हां लोकां दीआं कारां दे ड्राइवर होवोगे। अज देख लो, अज साडे सिख ने जिहड़े सरदार बंदा है, ਵੱਡੇ किसी बंदे की गड्डी का ड्राइवर लग्या हुंदा, उहदी कार का शीशा साफ कर रहा हुंदा। होटलों के मुहरे आ बड़े बड़े मॉलों के मुहरे चौकीदार बने खड़े ने सरदार सिख मुंडे। ताज होटल है बंबे, स्पैशल पोस्ट कढ़ी जाती है सरदारां दे लई, सिर्फ दरबार रखण दे लई, चौकीदार रखण दे लई। पुछया गया क्यों कि सरदार की परसनैलिटी बड़ी है, सरदार जसदा बड़ा है, इस करके सिर्फ सानू कित्थे रखता, चौकीदारा करके भी वाली बार खोली जाओ, आई जाओ, आ साडियां गड्डियां दे ड्राइवर आ जाओ। मैं गल बोलिया सी स्टेज के चैनल से कि जे कैप्टन इन्ना ही सजरदा है, किन्ने सूबे के मुख्यमंत्रियों ने बयान आए ने, मते पे ने, हिमाचल वग जाओ, राजस्थान वग जाओ, महाराष्ट्र वग जाओ, तुसीं एक मरला जमीन नहीं खरीद सकते। जेड़ा दीन दुनिया का चलिया हुआ बंदा इत्थे आके पंजाब जो मर्जी खरीदी जाए। ये तो आप सरकारां ले लेके दे रही हैं, लोगों का जमीनां पैर करके इन्होंने दे रही हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री ये मता पाउंदा कि कानून लेके आउंदा कि कोई भी बंदा पंजाब दे विच जमीन नहीं खरीद सकता। दूजी गल मैं कहना, क्यों नहीं असीं ये मुख्यमंत्री मता लेके आउंदा, कानून लेके आउंदा कि कोई भी सरकारी कोई भी प्राइवेट नौकरी पंजाबियों नूं पहल होगी, दूजिआं नूं बाद देखांगे। अब 500 SDO रखिया बिजली बोर्ड च, 400 यूपी बिहार बंगाल गुजरात है, 100 साडा पंजाबी है। 873 मुंडे DP रखे ने पिछे सरकार ने, 400 तो बाद बाहर लेने। साडे देख लो किन्ने करेंगे। अब 22 जिले च DC लगे देख लो, SSP लगे देख लो, कोई यूपी का, कोई बंगाल का, गुजरात का, कितों का। अब प्राइवेट देख लो, आरामा फैक्ट्री अपने नेड़े है, 15,000 बंदा काम करता है, वो जो 500 पंजाबी होना। धौले वाली देख लो, ट्राइडेंट फैक्ट्री कारखाना, सारे बाहर लेने। टोलों से देख लो, उत्ते सारे बाहर लेने। क्यों भाई? साडियां जमीनां रोकियां गईयां, साडियां जमीनां तुसीं बड़ियां बड़ियां फैक्ट्रियां ला के जहरीला पानी पा के, आरामा फैक्ट्री लगे नेड़े तेरे 15 किलोमीटर के सारा पानी खत्म हो गया। उत्ते
ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਤੀ, ਘਰ ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਆ ਜੀਜੇ ਟੋਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਆਪਣੇ 65 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ 5000 ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 10000 ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ? 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਟੋਲ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ, ਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ 117 ਦੇ 17 ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਰੋਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਪਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ। ਆ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਉਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਬਾਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਈ ਖੋਤਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਜਾਂ 400 ਜਾਂ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 4 ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ 50-50, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਨੂੰ 1000 1500 ਕਿੱਲਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਉੱਤਰ ਲੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਪਰਤਣੀ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ 100 ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਚਾਹ ਗੁੜ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਣਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਪ ਘੇਰਿਆ ਨਾ ਲੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਯਾਰ? ਸਮਝੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਰਾਮਣਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਮਨਗਰ ਦਾ, ਰਾਮਨਗਰ ਕਸਾਈ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਵਗ ਜਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖ ਲਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਭਰਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੋਰੀਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ।